Hello friends, I am happy to meet you at your residence. Today we are going to see Unit 2 Prose, The Night the Ghost Got In, written by James Grover Thurber. First, let's see about the author. James Grover Thurber was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright and celebrated wit. This Thurber is from America. He is an American cartoonist. Cartoonist means கேலி சித்திரம் வரைபவங்க. Author ஆசிரியர், humorist நகைச்சுவையாளர், journalist பத்திரிகையாளர், playwright நாடக ஆசிரியர் and celebrated with எல்லாராலும் கொண்டாடப்பட்டவராக இருந்திருக்கிறார். He was best known for his cartoons and short stories published mainly in the New Yorker magazine. Most of his works are published in the New Yorker magazine, such as The Catbird Seat and collected in his numerous books. He was one of the most popular humorists of his time as he celebrated the comic frustration and eccentricities of ordinary people. அவருடைய ஒர்க்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆர்டினரி பீப்புள் லைஃப்பில் உள்ள காமிக் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் அதை எடுத்து எழுதியிருக்கிறார். எக்ஸென்ட்ரிசிட்டிஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்டு இருக்குது. எக்ஸென்ட்ரிசிட்டிஸ்னால் விசித்திரமான, ஆர்டினரி பீப்புள் லைஃப்பில் உள்ள விசித்திரமான விஷயங்கள் எல்லாம் அவருடைய ஒர்க்ஸில் மேஜரான சப்ஜெக்டாக அவர் எடுத்திருக்கிறார். திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் த ஆத்தர். நவ் பிஃபோர் we enter into the text, I would like to tell that we all should develop the habit of using the dictionary. The habit of using the dictionary will definitely enrich our vocabulary. நம்ம டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணுறதுனால நிச்சயமாக நம்மளோட வெக்காபுலரிஸ்கள் டே பை டே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அதனால் சினோனிம் ஆண்டோனிம் செக்ஷனில் நம்ம ஃபுல் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும். லாஸ்ட் மினிட்ல உட்காந்து படிக்கிறத விட ஃபர்ஸ்ட்லேருந்தே நம்ம டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணுற பழக்கத்தை வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு மீனிங் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிடும். ஸோ தட் we can score full marks in the synonym antonym sections. Before we get into the prose, I suggest you all to have the dictionary with you always. டெக்ஸ்ட்டுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, டிக்ஷனரியை எப்போவுமே நம்ம கையில் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஏன்னா இந்த சிறு வயதிலே நம்ம டிக்ஷனரி யூஸ் பண்ணுற ஹேபிட்டை வளர்த்துட்டோம் அப்படின்னா நிறைய வேர்ட்ஸ்குள்ள மீனிங் நமக்கு இப்போவே இருந்தே தெரிய வர ஆரம்பிக்கும். ஓகே, லெட்ஸ் ஹாவ் அ லுக் ஆன் த நியூ வேர்ட்ஸ் நவ். ஹலபலு. ஹலபலுனா a lot of loud noise made by people who are excited. எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்கிறது ஹலபலு அப்படின்னு சொல்கிறது. ஆரவார கூச்சல். நெக்ஸ்ட் வேர்ட் advent. The fact of somebody or something arriving. ஒரு வருகையை தான் advent அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். patrol man. patrol manனா என்னது? ரோந்து காவலர். a patrolling police officer. attic. A space or room inside or partly inside the roof of a building. மேல் மாடி அறையை தான் attic அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறது. despondent. without hope, expecting no improvement. நம்பிக்கையற்றவரை தான் நம்ம despondent அப்படின்னு சொல்கிறோம். beagle. துப்பறியும் வேட்டை நாய். A small, short-legged, smooth-coated hound often used for hunting hares. gripped-னா what is mean by gripped? இறுகப்பற்று. To hold somebody or something tightly. slamming. slamming means படாரென ஓசையோட அடைக்கிறது. டோரை நம்ம வேகம் அப்படி அடைப்போம்ல, அதான் slamming. shutting a door or window forcefully and loudly. peered. To look closely or carefully at something. நம்ம கூர்ந்து கவனிக்கிறதுக்கு பேர் தான் peered. demanded. To ask for something in an extremely firm or aggressive way. ventured. To do something or go somewhere new and dangerous. When you are not sure what will happen, நடக்கும்னே தெரியாமல் திடீர்னு போகிறோம்ல, அதுக்கு பேர் தான் ventured. gruffly, sadly. burglars. I think you might have already come across the word burglar. burglarனா yes, correct, கொள்ளைக்காரர்கள். a person who enters a building illegally in order to steal. intuitively, without conscious reasoning, instinctively. உள்ளுணர்வு தான் intuitive அப்படின்னு சொல்கிறோம். vamped. பெரும் வெடியோசை. vampedனா பெரும் வெடியோசை. struck something forcefully. tinkled. see the word tinkled. tinkledனா சத்தமிடல், மணி போல ஓசை. to make a light high ringing sound like that of a small bell. retired. having stopped work permanently. retirement. அது I think you know this word before itself. ஓய்வு பெற்ற. டெக்ஸ்ட்டில் போகிறதுக்கு முன்னாடி I would like to ask you one thing.
Can you guess anything from the title? டைட்டிலேருந்து உங்களால் ஏதாவது கெஸ் பண்ண முடியுதா? The night the ghost got in. டைட்டிலில் பாருங்களேன், The night the ghost got in அப்படின்னு இருக்கு. அப்போ என்ன தோணுது? எஸ், யூ ஆர் ரைட். நைட் டைமில் கோஸ்ட் அசோசியேட் பண்ண முடியுது. பட் ஆக்சுவலாக டெக்ஸ்ட்டுக்குள்ளே என்ன உள்ள கதையில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்னா we have to read the text fully. டெக்ஸ்ட்டை ஃபுல்லாக படித்தாதான் ஆக்சுவலாக கோஸ்ட் வந்துச்சா என்ன நடந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரிய வரும். Shall we move on to the text? Yes, we'll. The ghost that got into a house on the night of November 17, 1915 raised such a hullabaloo of misunderstandings that I am sorry I didn't just let it keep on walking and go to bed. See, now I have read 3 lines. நான் இப்போ 3 லைன் வாசித்தேன். அதில் ஐன்ற வேர்ட் வந்துருச்சு. அப்போது இந்த ஆத்தர் இந்த கதையில் இன்வால்வ் ஆகிறாரு. ஆத்தர் இந்த கதையை நம்மள்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறாரு. அவர் லைஃப்பில் நடந்த விஷயத்தை தான் நமக்கு கதையாக அவர் எழுதியிருக்கிறார். யார்? ஹூ இஸ் த ஆத்தர் ஹியர்? எஸ், ஜேம்ஸ் குரோவர் தர்பர். குட். இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, கோஸ்ட் எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே நவம்பர் 17, 1915 வந்துருச்சு. அது பெரிய ஹேலபெலோ. ஹேலபெலோனா என்னது? வி ஹவ் சீன் இன் த வெக்காபுலரி செஷனும். ஹேலபெலோனா என்னது? ஆறாவர கூச்சல். ஒரு பெரிய ஆறாவரத்தை ஏற்படுத்திருச்சு. நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ் ஏற்படுத்திருச்சு. ஐ எம் சாரி, நான் ரொம்ப வருந்துறேன். ஐ டின்ட் ஜஸ்ட் லெட் இட் கீப் ஆன் வாக்கிங். இப்படியே அப்படியே விட்டுருந்துருக்கணும், ஏதோ ஆகுது அப்படின்னு. நான் பாட்டுக்கு பெட்டுக்கு போயிருந்துருக்கலாம். ஆனால் போகாமல் நான் லிசன் பண்ணது தான் என்னுடைய தப்பாக போச்சு. அதுதான் அவ்வளோ பெரிய ஹேலபெலவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இட்ஸ் அட்வென்ட் காஸ்ட் மை மதர் டு த்ரோ அ ஷூ த்ரூ அ விண்டோ ஆஃப் த ஹவுஸ் நெக்ஸ்ட் டோர் அண்ட் என்டர்ட் அப் வித் மை கிராண்ட் ஃபாதர் ஷூட்டிங் அ பேட்ரோல்மேன். அதனுடைய வருகையால் என்ன ஆணுச்சுன்னா, எங்கள் அம்மா பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுடைய ஜன்னலில் ஒரு ஷூவை தூக்கி வீசிட்டாங்க. இறுதியாக எங்கள் தாத்தா ஒரு பேட்ரோல்மேனை சுட்டுட்டார். ஐ எம் சாரி, நான் வருந்துறேன். அதனால தான் ஐ ஹவ் செட் தட் ஐ எவர் பெய்ட் எனி அட்டென்ஷன் டு த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ். அதனால தான் சொல்கிறேன், நான் அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸுக்கு, அந்த கோஸ்டோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ்க்கு நான் கவனம் செலுத்தியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறேன். தே பிகேன் அபவுட் அ 1:15 in the morning. இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா, குவார்ட்டர். see the word quarter. குவார்ட்டர்னா என்னது? கால் அப்படின்னு அர்த்தம். 1:15, 1/4 மணி நேரம் போயிடுச்சு. 1:15 in the morning. நம்ம சொல்கிறதுலாம் 1:15, 2:15 அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். இங்கே பாருங்களேன், நியூவாக ஒரு வேர்டு. 1:15 in the morning. 1/4 மணி நேரம் போயிடுச்சு. 1 o'clock அப்போனா 1:15. பாஸ்ட்னா போயிடுச்சு, குவார்ட்டர்னா 15. குவார்ட்டர் பாஸ்ட் மீன்ஸ் 1:15. 1:15 in the morning. விடிய காத்தால 1:15. த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கமான் விஷால். ரித்மிக் குவிக் கேடன்ஸ்டு வாக்கிங் அரவுண்ட் த டைனிங் ரூம் டேபிள். ஒரு ரித்மிக்கான ஒரு நடை. ரித்மிக்னா என்னது? ஒரு ஓசை, ஒரே சேம் ஓசை. ரித்மிக் சவுண்ட் கண்ணா பின்னன்ற சவுண்ட், சீரான ஓசை தான் ரித்மிக்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ரித்மிக் குவிக் கேடன்ஸ்டு வாக்கிங் அரவுண்ட் த டைனிங் ரூம் டேபிள். டைனிங் ரூம் டேபிளை சுற்றி அந்த வாக்கிங் சவுண்ட் கேட்டுச்சு. மை மதர் வாஸ் asleep in one room upstairs. எங்கள் அம்மா மாடியில் உள்ள ஒரு ரூமில் தூங்கிட்டு இருந்தாங்க. மை பிரதர் ஹெர்மன் இன் another. என் பிரதர் ஹெர்மன் பக்கத்து ரூமில். கிராண்ட்ஃபாதர் வாஸ் இன் த ஆட்டிக். என்னுடைய கிராண்ட்ஃபாதர் எங்கே இருந்தார்? ஆட்டிக். ஆட்டிக்னா என்னது? மாடியில், மேல். நம்ம பார்த்து வெக்காபுலரியில் பார்த்துருப்போம், மேல் மாடி அறை. அங்கே இருந்தார். இந்த ஓல்டு வால்நட் பெட் which as you will remember once fell on my father. உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா? எங்கள் தாத்தா மேலே ஒரு தடவை விழுந்துச்சே அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்போனா அவருடைய முன்னாடி உள்ள கதையில் ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருந்துருப்பாரா இருக்கும் இந்த பெட்டை பற்றி. அதனால நமக்கு தெரிஞ்ச அவர் ஆத்தர் சொல்கிறாரு, முன்னாடி உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா, எங்கள் அப்பா மேலே விழுந்துச்சுல்ல அந்த பெட்டு, அந்த பெட்டில் தான் எங்கள் தாத்தா தூங்கிக்கிட்டு இருக்காரு. I had just stepped out of the bathtub and was busily rubbing myself with a towel when I heard the steps. They were the steps of a man walking rapidly around the dining table downstairs. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு மனுஷனோடைய ஸ்டெப்ஸ், நடை சத்தம், டைனிங் ரூம் டேபிளை சுற்றி நடக்கிற மாதிரி. டவுன் ஸ்டேர்ஸ்ல என்னது? டவுன் ஸ்டேர்ஸ் கீழே. இவர் அப்போனா இவர் மாடியில் இருக்கிறாரு. டவுன் ஸ்டேர்ஸில் டைனிங் டேபிள் இருக்குது, அதை சுற்றி இந்த வாக்கிங் சவுண்ட் கேட்குது. The light from the bathroom shone down the back steps. பாத்ரூமில் உள்ள லைட் பேக் ஸ்டெப்ஸில் விழுந்து which dropped directly into the dining room.
டைனிங் ரூமில் அப்படியே டைரெக்டாக விழுகுது. ஐ குட் see the faint shine of plates on the plate rail. என்னால் ஃபெயிண்ட் ஷைன், ஃபெயிண்ட்னா மங்கலான லைட் வந்து அந்த பிளேட்ஸ் கீழே உள்ள அந்த தட்டெல்லாம் அடுக்க வச்சிருக்க ரெயில் இருக்குல்ல, அதான் பிளேட் ரெயில்ஸ்ன்னு சொல்கிறது. அடுக்கி வச்சிருக்க அந்த பிளேட் அதில் அந்த லைட் விழுகுது. ஐ couldn't see the table. என்னால் அந்த டேபிளை பார்க்க முடியல. The steps kept going round and round the table. அந்த ஸ்டெப் சவுண்ட் மட்டும் இந்த டேபிளில் சுற்றி இட்ஸ் வாஸ் மூவிங் அரவுண்ட். அட் ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ் அ போட் creaked when it was trod upon. ரெகுலர் இன்டர்வலில் ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அந்த போர்டு க்ரீக் அப்படின்ற சவுண்ட் கேட்குது. ஒரு இடித்தோம்னா க்ரீக் அப்படின்னு சவுண்ட் கேட்கும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வருது. ஐ சப்போஸ்ட் அட் ஃபர்ஸ்ட் தட் இட் வாஸ் மை ஃபாதர் ஆர் மை பிரதர் ராய் who had gone to Indianapolis but were expected home at any time. என்னுடைய ஃபாதரோ அல்லது என் பிரதர் இந்தியானாபோலிஸ் போயிருக்கான், அவன் எதுவும் வருவானோ, எப்போ வேணாலும் வருவான் அப்படின்னு நான் நினச்சேன். I suspected next that it was a burglar. பர்க்லர்னா கொள்ளைக்காரர்களாக இருப்பாங்களோ அப்படின்னு நான் சஸ்பெக்ட் பண்ணேன். It did not enter my mind until later that it was a ghost. என் மைண்டுக்கு அப்புறம் தான் அது புலப்பட்டுச்சு, அது கோஸ்டாக இருக்கக்கூடாதோ. After the walking had gone on for perhaps 3 minutes, I tiptoed to Herman's room. இந்த வாக்கிங் சவுண்ட் ஒரு 3 minutes கேட்டதுக்கப்புறம் நான் மெதுவாக டிப்டோட் மீன்ஸ் வாட், அப்படியே மெதுவாக யாருக்கும் தெரியாமல் வீல் மூவ் ஆன்ல, யாருக்கும் நைட் நேரத்தில் யாரும் எந்திரிச்சிருக்கக்கூடாது, யாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்ட்டு நுனிக்காலில் அப்படியே மெதுவாக நடந்து போகல. அதுக்கு பிறகு டிப்டோட். ஐ டிப்டோட் டு ஹெர்மன்ஸ் ரூம். ஹெர்மனோட ரூமுக்கு போனேன். வேர் இஸ் ஹெர்மன் எங்கே இருக்கான்? அப்ஸ்டேர்ஸில் ரூமில் இருக்கான். பிஸ்ட் ஐ ஹிஸ்ட் இன் த டாக் ஷேக்கிங் ஹிம். அப்படின்னு அவனை எழுப்புறேன், ஷேக் பண்ணி. அவன் அப்படியே மெதுவாக அப்படின்னு எழுந்திருக்கிறான். இன் அ லோ ஹோப்லெஸ் டோன் ஆஃப் அ டெஸ்பாண்டன்ட் பீகிள். பீகிள்னா எஸ், வேட்டை நாய். ஒரு டெஸ்பாண்டன்ட் பீகிள், எதுவுமே கிடைக்காத ஒரு வேட்டை நாய். வேட்டைக்கு போனால் வேட்டை ஆடி இருக்கணும், வேட்டை ஆடலைன்னா என்ன போ அப்படின்னு ஒரு டெஸ்பாண்டன்ட் ஃபீலிங் வருதுல்ல, அதுக்கு பிறகு டெஸ்பாண்டன்ட் பீகிள்னு சொல்கிறது. அது மாதிரி அவன் அப்படியே எந்திரிச்சான் தூக்கத்தில். He always half suspected that something would get him in the night. ஏதாவது ஒரு நைட்டு நடக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சஸ்பிஷன்லேயே அவன் எந்திரிச்சான். I told him who I was. நான் சொன்னேன் அவன்கிட்ட நான் யார் அப்படின்னு சொன்னேன். ஏன்னா அவன் ஏதோ ஒரு நைட் தூங்கிட்டு இருக்கனால he might be in some dream. So I said who I was. There's something downstairs. ஏதோ கீழே இருக்கு, கம் அப்படின்னு அவனை கூப்பிட்டேன். I said. He got up and followed me to the head of the back staircase. அவன் எந்திரிச்சு என்னுடைய பேக் ஸ்டேர் கேஸ்க்கு என் கூட அப்படியே வந்தான். த ஸ்டெப்ஸ் ஹேட் சீஸ்ட் மீன்ஸ் ஸ்டாப்டுன்னு அர்த்தம். நாங்கள் போனோம், ஸ்டெப்ஸ் அப்படியே முடிஞ்சிருச்சு, கீழே இறங்கலை. ஹெர்மன் லுக்ட் அட் மீ இன் சம் அலார்ம். ஹெர்மன் அப்படியே பயத்தோடே என்னை பார்க்குறான். ஐ ஹேட் ஒன்லி த பேக் டவல் அரவுண்ட் மை வேஸ்ட். என் இடுப்பில் டவல் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. பிகாஸ் நான் குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த சவுண்டு கேட்டுச்சு. டவலோட ஐ கேம் அவுட். அதோடு தான் ஐ வெண்ட் அண்ட் கால்டு த ஹெர்மன். ஹி வாஸ் லுக்கிங் அட் மீ நவ். Now I was only with the back towel around my waist. He wanted to go back to bed. I gripped his arm. அவனுக்கு திரும்ப பெட்டுக்கு போகணுன்னு தோணுச்சு. நானும் என்ன பண்ணேன், அவனை கிரிப்ட்னா என்னது, பிடிச்சிக்கிறது. அவனை பிடிச்சிட்டு அவனை ஆமை பிடிச்சிக்கிட்டு, there's something down there, கீழே ஏதோ இருக்குது அப்படின்னு I said. Instantly the steps began again. திரும்ப அந்த ஸ்டெப்ஸ் சத்தம் கேட்டுச்சு. டைனிங் ரூமை சுற்றி வந்த மாதிரி இருந்துச்சு, ஒரு மேன் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. The light still shone palely down the stairs. Light அப்படியே திரும்ப ஸ்டேஜில் விழுந்தது. We saw nothing coming. எதுவும் வர மாதிரி தெரியல. We only heard the steps. என்ன கேட்டுச்சு, சத்தம் மட்டும்தான் கேட்டுச்சு. Herman rushed to his room and slammed the door. Herman என்ன பண்ணா, வேகமாக ரூம்குள்ளே போயிட்டு slammed the door. Now tell me the meaning for the word slammed. At least in Tamil, சட்டுன்னு அடைக்கிறது. ஓகேயா? Yes, you are right. I slammed shut the door at the stairs top and held my knee against it. நான் போய் மேலே ஸ்டெப்ஸ் மேலே இருக்கிற டோரை ஷட் பண்ணிவிட்டு என்னோட நீயை வச்சு, நீனா காலை வச்சு அடைச்சிக்கிட்டேன். ஆஃப்டர் அ லாங் மினிட் ஐ ஸ்லோலி ஓப்பன்ட் இட் எகெயின். ரொம்ப நேரம் கழிச்சு நான் வாட் ஐ டிட்னா ஐ ஸ்லோலி ஓப்பன், மெதுவாக ஓப்பன் பண்ணேன். தெர் வாஸ் நத்திங் தேர், அங்கே ஒன்றுமே இல்லை. தெர் வாஸ் நோ சவுண்டே இல்லை. நன் ஆஃப் அஸ் எவர் ஹர்ட் த கோஸ்ட் எகெயின்.
யாருமே திரும்ப அங்கே இந்த கோஸ்ட் சத்தம் கேட்ட மாதிரி இல்லை. The slamming of the doors had aroused mother. கதவை நாங்கள் 2 பேரும் we both were slamming. That aroused our mother. எங்கள் அம்மாவை அதை எழுப்பி விட்டுருச்சு. She peered out of her room. Peeredனா எட்டி பார்க்குறது. Good. She peered out of her room. ரூம்லேருந்து எட்டி பார்த்தாங்க. What on earth are you boys doing? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள்? She demandedனா என்னது? கேட்குறாங்க, சொல்லி என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இப்போ அப்படின்னு she is asking. Herman ventured out of his room. Herman ரூம்லேருந்து டக்குன்னு வரான். Nothing, ஒன்றும் இல்லை, he said gruffly. But he was in color a light green. What was all that running around downstairs? said mother. என்ன கீழே என்ன சுற்றிட்டே இருக்கு? So he had heard the steps too. என்ன சுற்றிட்டே இருக்கு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அப்போனா என்ன அர்த்தம்? அம்மாவுக்கும் அந்த சவுண்டு கேட்டிருக்கு. அம்மா இப்போ தான் ரூம்லேருந்து வராங்க, அவங்க இந்த கேள்வி கேட்டாங்கன்னு என்ன அர்த்தம்? அப்போது அவங்களுக்கும் அந்த சவுண்டு கேட்டிருக்கு. We just looked at her. நாங்கள் அப்படியே அவங்கள பார்த்தோம். Burglars, she shouted intuitively. உள்ளுணர்வாக அவங்க கத்துறாங்க. Burglars, கொள்ளைக்காரர்கள் அப்படிங்கிறாங்க. I tried to quieten her by starting lightly downstairs. நான் அவங்கள மெதுவாக அப்படியே சவுண்டை பேசாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி மெதுவாக அப்படியே டவுன்ஸ்டேர்ஸ்க்கு கூட்டிகிட்டு போக பார்த்தேன். Come on Herman, I said. வா ஹெர்மன் அப்படின்னு நான் கூப்பிட்டேன். I'll stay with mother, he said. நான் அம்மா கூட இருக்கேன் அப்படின்னு ஹெர்மன் சொல்கிறான். She is all excited. அம்மா ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டோடு இருக்காங்க. நான் அம்மா கூட இருக்கேன் அப்படின்னா. I stepped back onto the landing. திரும்ப நான் லேண்டிங்லேயே நின்றுட்டேன். Don't either of you go a step. அம்மா சொல்கிறாங்க, யாரும் don't go either of go a step. கீழே யாரும் போகாதீங்க, said mother. We'll call the police. நம்ம போலீஸை கூப்பிடுவோம். Since the phone was downstairs, I didn't see how we are going to call the police. கீழே தான் ஃபோன் இருக்கிறனால எப்படி நாங்கள் போலீஸை கூப்பிட போகிறோன்னு தெரியல. Nor did I want the police. But mother made one of a quick, incomparable decision. ஆனால் அம்மா டக்குன்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாங்க. She flung up a window of her bedroom, which faced the bedroom windows of the house of a neighbor, picked up a shoe and whammed it through a pane of glass across the narrow space that separated the two houses. அம்மா என்ன பண்ணாங்க, டக்குன்னு ஜன்னலை திறந்தாங்க. ஃப்ளங் அப் அ விண்டோ ஆஃப் அ பெட்ரூம். அவங்க பெட்ரூம் ஜன்னலை ஓப்பன் பண்ணாங்க. அதை ஓப்பன் பண்ணால் நெய்பர் ஹவுஸில் உள்ள பெட்ரூமு தெரியுது. இங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஷூவை த்ரோ பண்ணாங்க. எதுக்கு த்ரோ பண்ணுறாங்க? இன் ஆர்டர் டு டெல் சம்திங் டு த நெய்பருக்கு கன்வே பண்ணுறதுக்காக. பிகாஸ் தே கேனாட் கோ டவுன். ஃபோனும் எடுத்து யூஸ் பண்ண முடியாது. இப்போதைக்கு நம்ம டக்குன்னு என்ன பண்ணலான்னா நெய்பரை வில் இன்ஃபார்ம், நெய்பர்கிட்ட நம்ம மேட்டரை கன்வே பண்ணுவோம் அப்படின்னு யோசித்து ஒரு ஷூ எடுத்து வீசிட்டாங்க. கிளாஸ் tinkled into the bedroom occupied by a retired engraver named Bordwell and his wife. அந்த எரிஞ்ச ஷூ கிளாஸ் tinkled into the bedroom. tinkled, எஸ், என்ன மீனிங்? என்னது? டிங்குன்ற சத்தம்னு பார்த்தோம்ல வெக்காபுலரியில். அந்த டிங்கிள்னா கிளாஸ் அப்படியே உடச்சிக்கிட்டு அடுத்த வீட்டு பெட்ரூமில் போய் விழுந்துருச்சு. அங்கே யார் இருக்கான்னா போர்ட்வெல்லுங்கிற ஒரு ரிட்டையர்ட் என்கிரேவர். ரிட்டையர்ட் என்கிரேவர்னா, என்கிரேவர் மீன்ஸ் அந்த பலகை மரத்துலலாம் இல்லை வேர்ட்ஸை என்கிரேவ் பண்ணுவாங்களே அவங்கள தான் என்கிரேவர்னு சொல்கிறது. Bordwell had been for some years in rather a bad way and was subject to mild attacks. போர்ட்வெல்ங்கிறவர் ரொம்ப வருஷ காலமாக பலவிதமான பேட் பழக்கத்திலிருந்து ஒரு மைல்டு அட்டாக்ல இருந்திருக்கிறார். மைல்டு அட்டாக். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி வி நியூ ஆர் லீட் நியர் ஹேட் சம் கைண்ட் ஆஃப் அட்டாக்ஸ். இங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கைண்ட் ஆஃப் அட்டாக்ஸ்லாம் இருந்திருப்பாங்க போல அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார். இட் வாஸ் நவ் அபவுட் 2 o'clock of a moonless night. இப்போ டைம் என்ன? 2 o'clock. Clouds hung black and low. Clouds அப்படியே பிளாக்காக லோவாக இருக்குது. Bordwell was at the window in a minute, shouting, frothing a little, shaking his fist. Bordwell அப்படியே கத்திட்டு அப்படியே ஃபிஸ்ட் எல்லாம் முறுக்கிட்டு கத்துறாரு. We'll sell the house and go back to Peoria. We could hear Mrs. Bordwell saying. நம்ம இந்த வீடை விற்றுட்டு நம்ம பியோரியாவுக்கே போயிடுவோம் அப்படின்னு மிஸ்ஸஸ் பாட்வெல் சொல்கிறாங்க. இட் வாஸ் சம்டைம் பிஃபோர் மதர் காட் த்ரூ டு பாட்வெல். பர்க்லர்ஸ், ஷீ ஷவுட்டட். கொள்ளைக்காரர்கள் அப்படின்னு யார் கத்துறா? அம்மா கத்துறாங்க. பர்க்லர்ஸ் இன் த ஹவுஸ். ஹெர்மன் அண்ட் ஐ ஹேடன்ட் டேர்ட் டு டெல் ஹர் தட் இட் வாஸ் நாட் பர்க்லர்ஸ் பட் கோஸ்ட்.
For she was even more afraid of ghosts than of burglars. நாங்கள் வந்து இது burglars கிடையாது, இது ghost அப்படின்னு நானும் ஹெர்மனும் சொல்ல ட்ரை பண்ணுறோம். ஆனால் அம்மா வந்து கோஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க, பர்க்லர்ஸை விட கோஸ்ட்டுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அதனால் நாங்கள் சொல்லலை. போர்ட்வெல் அட் ஃபர்ஸ்ட் தாட் that she meant there were burglars in his house. But finally, he quieted down and called the police for us over an extension phone by his bed. போர்ட்வெல் ஆரம்பத்தில் எங்கள் வீட்டில் பர்க்லர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவரோட எக்ஸ்டென்ஷன் ஃபோனால் போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிட்டார். After he had disappeared from the window, mother suddenly made as if to throw another shoe. அம்மா திரும்ப இன்னொரு ஷூவை த்ரோ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சாங்க. Not because there was further need of it, திரும்ப தேவையில்ல, but as she later explained, because the thrill of leaving a shoe through a window glass had enormously taken her fancy. I prevented her. அந்த மாதிரி ஷூ அது வெளிஞ்சு வீசுறதுல அவங்களுக்கு ஏதோ சந்தோஷம், அதனால் அவங்க வீசலாம் அப்படின்னு ட்ரை பண்ணாங்க. பட் I prevented her. Okay students, I hope you all enjoyed this session. Before we wind up, I would like to give you some questions. Choose the appropriate synonym for the underlined words. He slammed the bedroom door behind him and fled. Can you tell the meaning for the word slammed? Yes, you are right. Dashed. The burglar had left several traces of his presence. Robber, police, teacher. What is the answer? Robber. Good. Choose the appropriate synonym for the underlined words. I feel despondent when my work is rejected. Now we are going to tell the antonym for the word despondent. Yes, encouraged. The thieves demanded money from the passengers. Present, command, compel. What is the antonym for the word demanded? Present. Okay. Answer for this question. What did the narrator think the unusual sound was? The narrator thought that the unusual sound was a ghost. Narrator என்ன அன்யூஷுவலாக ஏதோ ஒரு வித்தியாசமான சவுண்டு கேட்குறது என்ன நினச்சாரு? கோஸ்ட். அதுதான் ஆன்சர். Who were the narrator neighbors? Bordwell and his wife were the narrator neighbors. Good. I hope you all enjoyed this session. I'll meet you in the next session. Thank you.